महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग 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 महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। पर संगतियों, आप इस वेले नेक कलंक धर्म आम कल की अवतार 24 के चरणों विच थे जम्मू विखे सुशोभित हो साहिब सच्चे पातशाह ने किन्ना जम्मू हर संगत नूं प्यार दिता, सत्कार किया। प्रभ की कहते हैं फिर उसदे प्यार विच, उसदे दीदार विच हो जाओ भस्म। भस्म का मतलब पाप जीरो हो जाओ, जीरो हंकार च नहीं। उसदे प्यार विच, उसदे दीदार विच हो जाओ भस्म। अपना आप गवाईया जो अज आए, जो अज इत्थे आए, खा के जाओ कसम। गुस्से विच होए ना कोई लड़ाई आ, कदे एक दूजे नाल लड़ाई नहीं करनी। उस पूर्ण परमेश्वर ने प्यार का संदेश दिता, तुहाडे उत्ते इन्नी किरपा कीती कि तुहानू दुनिया दे कूड़ विकार विचों कढ के भगत बना दिता, अमोलक हीरे बना दिता, ते तुहानू दुनिया दे उत्तों उपर चुक के प्रभ कहते हैं कि तुसी मेरे मोती हीरे हो। कि तुहानू वो वडियाई दे दी कि दुनिया के कूड़ बकार के नशियां तो दूर कर दिता कि तुसी चाह भी नहीं पीनी। जे तुसी चाह नहीं पींदे, तुहाडे बच्चे भी चाह नहीं पींदे। किस तरह प्रभ ने किरपा की है, सब तो वड्डी किरपा। उसों अगे किरपा की, तुहाडी आत्मा नू टुंब के अपने नाल जोड़िया ते वायदा किया पातशाह ने कि मैं तुहानू सचखंड लैके जावांगा। जे तुसी मेरे बनोगे तो मैं तुहाडा बनिया रहांगा। पातशाह ने की कहा कि जे कोई गुरसिख पातशाह दा उस वेले दा गुरसिख हो के भगत जन हो के अपना मन बदल लवे, फिर चाह पीन लग जावे, दुनिया के कूड़ वकार विच चलिया जावे, तो पातशाह की कहते हैं उस गुरसिख बारे? बेशक गुरसिख गुर नूं दे जाए धोखा, बेशक गुरसिख गुर नूं दे जाए धोखा, गुरमुख ना कदे पवाईया। गुर फिर भी अपना मुख नहीं पवाउंदा, वो फिर भी याद करता है अपने गुरसिख नूं, इनू कदों सोझी हो जाए तो मेरे वाल आ जाए। बेशक गुरसिख गुर नूं दे जाए धोखा, गुरमुख ना कदे पवाईया। की कहते हैं पातशाह? जिस वेले वो चलिया गया, बदल गया, पर पातशाह कदे मुख नहीं पवाउंदे। जिस वेले गुरसिख होवे औखा, फिर मातलोक दे विच औखा हो रहा, फिर जकारा ला दिता उसने। जिस वेले गुरसिख होवे औखा, सुने फरियाद बेपरवाहिया। अंतिम सवास तक देवे मौका, अंतिम सवास तक उन्होंने मौका दिंदा कि आ जा वापस आ जा, की कूड़ बकार विच फिरदा है। अंतिम सवास तक देवे मौका, पिछली भुल सारी दे बख्शाई अंतिम सवास तक। सो मेरे वीरों, इस पूर्ण परमेश्वर ने इन्नी किरपा की है।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਹਰਸੰਗਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੋੜਿਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋ ਬਣਾ, ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ 2021 ਬਿਕਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 21 ਸਾਲ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ ਡੇਰਾ ਲਾਈਆ। ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਭਗਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਨਮੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 21 ਸਾਲ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ ਡੇਰਾ ਲਾਈਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਵੇਖ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਪੁਰਖ ਕਾਲਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੇਸ਼ਤਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਈਆ। ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਬਦਲਾਈਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਮੰਗ ਲੋ ਦਾਨ, ਦਾਤਾ ਦਾਨੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਭਾਗ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਾਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਵੰਡ ਖੰਡ ਦੇਣ ਦੁਹਾਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ, ਈਸਾ ਮੂਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸੇ ਦੀ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗਿਆ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਸੋ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ, ਸੋ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਖੇਲ ਖਿਲਾਈਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਤੈਸਾ ਡੀਠ। ਕਹੋ ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਤੈਸਾ ਡੀਠ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਗਤੋ, ਕਹੋ ਤੈਸਾ ਡੀਠ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਅਗੰਮਾ ਜਕਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਬੂੜ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਹਰਫ
जो शब्द है सो हर्फ सो पुरख निरंजन दा अपना नामा। सो हर्फ सो पुरख निरंजन दा अपना नामा। पत परमेश्वर अपनी आप करे वडियाई आ। सो प्रभु कहते हैं मैं आप हाँ। पत परमेश्वर अपनी वडियाई आप कर रहे हैं। अगे हंग आंदा है, हंग ब्रह्म लख 84 जीव जंत सृष्ट सवाई बनावा। हंग की है? जीव जंत लख 84 सृष्ट सवाई, सारे असी भी आ जाते हैं। हंग ब्रह्म लख 84 जीव जंत सृष्ट सवाई बनावा। निर्गुण हो के निर्गुण वंड बनाई आ। वो दुनिया वाले नूं समझ नहीं आया कि निर्गुण है। प्रभु कहते हैं मैं निर्गुण होके मैं लख 84 जीव जंत की आत्मा भी निर्गुण है। निर्गुण होके निर्गुण वंड बनाई आ। फिर मैं महाराज हाँ। प्रभु कहते हैं राजियां दा राजा महाराज खवावा। महाराज राजियां दा राजा ते मैं की हाँ। प्रभु अगे होर भेद दसते हैं सचखंड निवासी सच्चा शहनशाही आ। वो मैं राजियां दा राजा महाराज सचखंड वासी सचखंड दा सच्चा शहनशाह। फिर शेरां दा शेर शेर सिंह। ये हर बाणी विच की कहते हैं पातशाह शेरां दा शेर बलधारी। शेरां दा शेर बलधारी महाबली। शेरां दा शेर बलधारी सिंह सिंह होके अपना जोर प्रगटावा। अपना जोर विखा देवां दुनिया नूं। दूजा सानी नज़र कोई ना आई आ। मेरा होर कोई सानी नहीं, मैं लासानी हाँ। भाव शेरां दा शेर होके बलधारी हाँ, सिंह हाँ, अपना जोर प्रगटा रहा हाँ ते मेरा सानी कोई नहीं। विष्णु होके की कर रहे हैं प्रभु? विष्णु होके घर घर दर दर शब्दी सेव कमावा। मान वडियाई ना कोई रखाई आ। वो सारिਆਂ ਨੂੰ घर घर दर दर सेवा करते रहे प्रभु। अपनी मान वडियाई कोई रखी? ताइयों प्रभु ने कहा भावें पूर्ण मनो भावें जानो बेपरवाही आ। भावें पूर्ण मनो भावें खुदा भावें जानो बेपरवाही आ। भावें जानो गरीबां की सेवा रहा कमा चाकर नजरी आई आ। इत्थे भी यही कह रहे हैं विष्णु होके घर घर दर दर शब्दी सेव कमावा। मान वडियाई ना कोई रखाई आ। भगवान होके भगवान है, इस तो बड़ा होर नहीं भगवान। भगवान होके इत्थे उथे दो जहान आद जगाद इको हुक्म सुनावा। कि भगवान होके इत्थे उथे दो जहान सिर सवाई का हुक्मरान है। इको हुक्म सुनावा। वो हुक्मरान का हुक्म आपां मनदे नहीं। आपां हुक्मरान के हुक्म नूं होर तरह शब्दां 'च बदल दिंदे आ अपनी बुद्धि नाल। इत्थे प्रभु समझ लो हुण तुसीं भगवान की कह रहा। भगवान होके इत्थे उथे दो जहान आ जगाद इको हुक्म सुनावा। ना कोई मेटे मेट मटाइया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग गुर अवतार पीर पैगंबरां कोलों जय जयकार करावा। सारे जय जयकार करते हैं। बिन जयकार बचिया रहन कोई ना पाइया। उसे जयकार दा गोबिंद ने फतेह का डांका वजाया। पातशाह कहते हैं उसे जयकार दा जिस जयकार दा डांका गोबिंद कोलों वजावा फतेह को हथ रखाइया। ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर मेहरबान अपना खेल खिलाइया। सो मेरे वीरो उस मेहरबान ने अपना हुक्म अपना नाम सब कुछ तुहानूं समझा दिता कि तुसीं समझ गए। तुसीं उसके प्यारे गुरसिख बन गए। पातशाह कहते कि गोबिंद पातशाह 10वें जामे विच ये कह के गए कि ढईए तो बाद मैं जोत शब्द की धार मैं शब्द ते जोत शब्द की धार मेरा पिता पुरख अकाल ते मैं शब्द गोबिंद दोवें इकट्ठे मातलोक विच आवांगे। तां जोत शब्द की धार ने खेड कीता। जोत शब्द की धार ने खेड कीता। जे नहीं समझ आया पातशाह फिर दसदे हैं 27 भादरों 86 संमत 8 पातशाह पहले विदेशी टूर ते समुद्री जहाज़ राही इंग्लैंड की धरती ते पहुँच गए। 27 भादरों कहता है
मैं हैरान हो के तकिया, ਉਹ ਜੋਤੀ ਜਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਨੂਰ ਨਰਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ, ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ। ਫਿਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੰਡਨ, ਉਹ ਫਿਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੰਡਨ, ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ, ਜੋਤੀ ਜਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਫਿਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੰਡਨ, ਭੇਵ ਭੇਦ ਇੱਕ ਜਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਧੁਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਕਰਾਮਾਤ, ਬਸਤ ਅਗੰਮੀ ਆਇਆ ਵੰਡਣ। ਬਸ ਸਬਰ ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੰਡਣ ਗਿਆ? ਧੁਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਵੱਡ ਕਰਾਮਾਤ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋਤੀ ਜਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ, ਨੂਰ ਨਰਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਨੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮਾਤਲੁਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਭਲ ਭਾਗ ਪਿਆਏ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਜੂ ਹਰਮੰਦਰ ਆਵੇਂਗੇ, ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਕੋ ਕਲ ਕਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਚਲਾਵੇਂਗੇ, ਪਬ ਪਾਰ ਪਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ ਕਲ ਕਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵੇਂਗੇ, ਭਲ ਭਾਗ ਪਿਆਏ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਜੂ ਹਰਮੰਦਰ ਆਵੇਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਜੇਠੂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਛੋਟੇ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ। ਛੋਟਾ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਮਾਤ ਆਇਆ, ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਜਾਮਾ ਧਾਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਨਰੇਸ਼ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਾਰੇ ਮਾਰ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਇਆ, ਕਰਿਆ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਤਾਰ। ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1403 ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਵੱਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵ ਇੰਦ ਜੀਓ। ਉਸ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੰਕ ਵਜਾਈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਾਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਲ ਨਾ ਰਹੇ ਕਾਲ, ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਆ ਸੱਚਾ ਮਾਹੀਆ, ਜਿਸ ਦੀ 265 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ 265 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਈਏ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, 15 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੀ 265 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਲ, ਸੋ ਬੈਠਾ ਸੀਸ ਤਾਜ ਟਿਕਾਈਆ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਜ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੋਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰੋਜੀ ਵਾਲਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੰਕ ਵਜਾਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੋ ਸੇਖਸਰ ਜੰਮੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਚੰਦ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਗੂੜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਵ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ 8 ਚੇਤ 1755 ਬਿਕਰਮੀ 1755 ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1698 ਈਸਵੀ ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 9 ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। 9 ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਖੋਜਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖੋਜਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੰਤਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਸਨ ਤੇ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਬਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਕੂੜੇ ਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਖੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰਖ ਕਾਲ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰਖ ਕਾਲ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8 ਚੇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕੋਈ ਵਿਦਾਂਤ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਢੋਲਾ ਗਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੇਵ ਹਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਕੂੜ ਅੰਧੇਰਾ ਮੇਟਿਆ ਮਸ, ਸਤਯੁਗ ਸੱਚ ਕਰੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਾਉਣ ਜਾਣਾ ਜਸ, ਦੂਰ ਦਰਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਲੇਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੇਖ ਹੈ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ,
अंतरात्मा अपना डेरा लाई आ। गुरमुखो तुहाडे नालों कदे ना होवां वख, वखरी सेध ना कोई हंडाई आ। तुहाडा प्रेम मेरी रत, तुहाडा प्रेम मेरी रत। किड्डी वड्डी गल कर दी पातशाह ने कि मेरा खून तुहाडी प्रेम। तो पातशाह ने अपने मस्तक चों खून कढ़ के भगत दरबार की नींह विच जो पाल सिंह ललियां वाले तो रुपया मंगाया सी उस उत्ते लगा के रखिया। इत्थे ताईयों तुहाडा प्रेम मेरी रत, मेरी रत तुहाडी ब्रह्मत दे बनाई आ। तुहाडा उपकार मेरा जस, तुहाडा उपकार मेरा जस। पातशाह कहते हैं तुहाडा बहुत बड़ा उपकार है जे तुसी मेरा जस करते हो। तुहाडा उपकार मेरा जस, मेरा जस तुहाडा रस नजरी आई आ। पक्की करके गया सच, घंटे दो तुहाडे अंदर जावां बस, वास्ता अपने हथ रखाई आ। तो प्रीत अगे कहती है ये पातशाह ये बहाना क्यों किया है। तो फिर सानू उस तरह का ही लेख असीं विछोड़े विच रहे। पातशाह की गल एक होर तुहाडे नाल सांझी करनी है मेरे वीरो। वो गल नूं सुणिओ ते तां कि तुहानूं कोई शक ना रह जान। पातशाह बापू पाल सिंह सचखंड विचों निर्गुण तार पातशाह जी पास आउंदे हन। 13 पो 2021 बिक्रमी की लिखत पढ़नी पढ़ लेना। पातशाह दे कोले आंदे हन तां की बोलदे हन। बापू पाल सिंह पातशाह ने कहा तुहानू दुनिया कहेगी ओ कोई यार सी इन्हां दे नाल दा, जेड़ा जराना गया नवाईया। इनू समझो ना पुत सिंह पालदा, ए दाता नूर लाहिया। हुण हुक्म देना अपने इकबाल दा, अकल बुद्धि वालिओ। पातशाह कहंदे अकल बुद्धि वालिओ समझना चाहिए। तो जदों बापू पाल सिंह आ गए निर्गुण तार तां आके की कहते हैं पातशाह बारे। भावें दुनियावी पिता हैं तो पातशाह बारे की कहते हैं। तू गुरमुखां दा गुरमुख, सिखां दा सिख, भगतां दा भगत, गुरुआं दा गुर, पीरां दा पीर, पैगंबरां दा पैगंबर, पातशाह आप खवाईया। ये बापू पाल सिंह ने कह दिता कि तू पीरां दा पीर है, पातशाह दा पातशाह है, तो तू आप पातशाह है। तो पूर परमेश्वर जी ने 9 कदम दूर होके हरबाणी च है 9 कदम दूर होके सन्मुख होके फिर पातशाह बोले इसे गल दे उत्ते। बापू पाल सिंह नूं कहा मैं शहनशाहां दा शहनशाह। पातशाह ने कहा हाँ जो तुसी कह रहे हो। मैं शहनशाहां दा शहनशाह, राजां दा रजान, पातशाह दा पातशाह खवाईया। दो जहाना हुक्मरान, हकूमत अपना नाम दर्शाईया। दो जहाना दा मैं हुक्मरान हाँ, हुकूमत मेरे नाम दी शब्द नाम दी। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय दी हुकूमत इस संसार में चलनी है। जिथे गाया करोगे सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय, उत्थे पातशाह कहते हैं मैं तुहाडे अंदर वड़ के बाहर खड़ा होके तुहानू आके दर्श देवांगा। सो मेरे साडे सत्कारयोग वीर गुरदेव सिंह जी खड़े हो गए हैं। तो पातशाह दीयां गल्लां तां तुहाडे नाल बहुत हैं, पर इन्हां गल्लां नाल तुहानू शायद समझ आ गई होवे। मैनू लगदा है कि यही इस तो बड़ा होर नहीं भगवान। भागां वालिओ भाग ना कोई जनाईया। सो इस तो दान मंग लो, मंगते हो मंग लो दान, दाता दानी नजरी आई है। सो इत्थे ही सैर सच्चे पातशाह की सिफत सलाह करदिआं हर बाणी तुहाडे नाल सांझी करदिआं कई शब्दां दीयां गलतियां हो जांदियां। सैर सच्चे पातशाह पासों आप पासों माफ़ी मंगदा होया फिर बेनती करांगा मेरे वीरो तुहाडे प्यार विच तुहाडे सत्कार विच ही एडी एडी दूरों चल के पातशाह सानू खिच पा के लैके आउंदे हन। इत्थे भी आए तो अज भी साडे वीर गुरदेव सिंह जी ने उत्थे ढै पई गए, ढै पई सत्संग सी
20 ਅੱਸੂ ਦਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਦਰਾ ਮਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸਾਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਅਤੇ ਚਟਨੀ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖੀਰ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗਈ ਸੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਦਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ।